Okay, very good afternoon, students. Today we are going to discuss second last topic of chapter number 2, hydroelectric power station, that is elements of hydropower station, different auxiliaries, different elements which are used in the hydroelectric power station. So first one is a reservoir. So reservoir is formed on the upstream side of the river. When a dam is constructed across the river, the main function of reservoir is to store the water which is taken from the catchment area. So the capacity of the power station depend upon the capability of the reservoir to store the water. Due to the reservoir, jungles, agriculture land and villages are submerged. As the height of dam is to increase, the submerged area is also increases. Already in previous videos we discussed that કે રિઝર્વાયર એટલે કે ડેમની પાછળનો એરિયા કે જ્યાં વોટરને સ્ટોર કરવામાં આવે છે, that water is required to produce electrical energy in the hydroelectric power station. સો એ જે કંઈ પણ વોટર સ્ટોર કરવા માટે જે લેન્ડ કે જે તમારા ડેમની પાછળનો એરિયા છે, that is known as reservoir, and to make the reservoir lots of land is going to wasted. એટલે કે કેટલા બધા જંગલ, નાના મોટા વિલેજીસ, એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ એ બધું સબમર્જ થઈ જશે, બરાબર, અને એ બધી જ લેન્ડ જે છે એ વોટરને સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થઈ જશે. સો ધ મેઇન ફંક્શન ઓફ રિઝર્વાયર ઇઝ ટુ સ્ટોર ધ વોટર. નેક્સ્ટ ઇઝ અ catchment area. Catchment area is not the direct element of the power station, even though the capacity of the power station depending upon the catchment area. So catchment area is not the direct element of the power station, a indirect element છે. Even though the capacity of the power station further depend upon the catchment area. The area on the upstream side of the river over which there is rainfall and rainwater is collected in the reservoir through the streams etc. is known as catchment area. Catchment area depends upon the geographical condition. Capacity of the reservoir depend upon the catchment area. So catchment area એટલે એ વિસ્તાર કે જ્યાં વેરિયસ રિવર્સ, સ્ટ્રીમ્સ એ બધાનું વોટર કલેક્ટ થાય અને ત્યાંથી રિઝર્વાયરની અંદર મોકલવામાં આવે છે ટુ સ્ટોર ધ વોટર. સો ધેટ એરિયા કે જ્યાં સ્ટ્રીમ, રિવર્સ એ બધાનું વોટર કલેક્ટ થાય છે અને ફાઇનલી એ સ્ટોર કરવા માટે રિઝર્વાયરમાં મોકલવામાં આવે છે, તો એને કહેવામાં આવે છે કેચમેન્ટ એરિયા. અને જેમ તમારો કેચમેન્ટ એરિયા વધારે તેમ તમારે રિઝર્વાયરની સાઇઝ પણ વધારે હોવી જોઈએ. સો ફર્ધર એટલે જે તમારો કેચમેન્ટ એરિયા છે એ ડાયરેક્ટ તમારા હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશનનો પાર્ટ નથી, પણ કેચમેન્ટ એરિયાની સાઇઝ તમારા હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશનની કેપેસિટી ડિસાઇડ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. So that is important factor. Third one is a dam, which is very important factor of the hydroelectric power station. Dam is constructed across the river. Reservoir is formed on the upstream side of the river when the dam is constructed. Now due to the dam, the head of the water increases. જનરલી ડેમ શેની માટે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે? આપણે ક્લાસિફિકેશન સ્ટડી કર્યું, ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન ધ હેડ્સ ઇન ધ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશન, હાઈ હેડ, મીડિયમ હેડ અને લો હેડ. તો એ હેડ પ્રોવાઈડ કરવા માટે વી આર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ડેમ. દસ ધ ડેમ સર્વ ફોર ટુ પર્પઝ, બરાબર છે. એક એનું પર્પઝ છે કે વોટરને સ્ટોર કરવાનું અને બીજું પર્પઝ છે કે હેડ પ્રોવાઈડ કરવાનું. ઓકે, ત્રણ ટાઈપના ડેમ આવે છે: અર્થન ડેમ, મેસનરી ડેમ એન્ડ કોન્ક્રીટ ડેમ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અર્થન ડેમ. ધીસ ડેમ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ઓફ ધી અર્થ. ધીસ ઇઝ યુઝડ વેન ધ લેન્થ ઓફ ધ ડેમ ઇઝ મોર એન્ડ હાઇટ ઇઝ લેસ એન્ડ કોસ્ટ ઇઝ લિમિટેડ. જનરલી આ ટાઈપનો ડેમ ક્યારે બનાવવામાં આવે છે? કે જ્યારે તમારા ડેમની લેન્થ વધારે હોય, હાઇટ ઓછી હોય, બરાબર, અને જ્યારે કોસ્ટ આપણી લિમિટેડ હોય, તો ત્યારે અર્થન ડેમ બનાવવામાં આવે છે. ડિફિકલ્ટીઝ વિથ ધીસ ટાઈપ ઓફ ડેમ આર ધેટ ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટ્રોંગ. એ સ્ટ્રોંગ નથી અને હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટેશન માટે એની જે સ્ટ્રેન્થ છે, એની જે સ્ટ્રોંગનેસ છે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની લાઈફ પણ ઓછી હોય છે એન્ડ દેર આર ચાન્સીસ ઓફ લીકેજ ઓફ વોટર. સો these are the limitation of the earthen dam. Next is a masonry dam.
This dam is constructed of the bricks. Its life is more than earthen dam and cost is also more than earthen dam. There are chances of leakage of water but it is less. એટલે જે મેસનરી ડેમ છે એ અર્થન ડેમ કરતાં થોડો સારો છે, પણ કોન્ક્રીટ ડેમ કરતાં તો નહીં જ. એમાં પણ વોટર લીકેજની પોસિબિલિટી છે, પણ ઇટ લેસ અમાઉન્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ કોન્ક્રીટ ડેમ. લાઈફ ઓફ સચ ડેમ ઇઝ મોર એટ ધ સેમ ટાઈમ કોસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો મોર. કોન્ક્રીટ ડેમ જે છે એની લાઈફ ટાઈમ વધારે હોય, પણ એની કોસ્ટ પણ કમ્પેરેટિવલી વધારે હોય છે. દેર ઇઝ નો પોસિબિલિટી ઓફ લીકેજ. એમાં લીકેજની કોઈ પોસિબિલિટી નથી. નોર્મલી વેર ધ ગેટ્સ આર ટુ બી પ્રોવાઇડેડ that portion is invariably made of concrete. Other part may be of earthen or masonry type. કે જ્યાં તમે ગેટ પ્રોવાઈડ કરવાના છો એ ભાગને તમે ખાસ કરીને કોન્ક્રીટથી બનાવો, બાકીનો ભાગ મેસનરી અથવા અર્ધન હોય તો ચાલી શકે. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ અ કોન્ક્રીટ ડેમ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ધ સ્પીલવેઝ. વોટર લેવલ ઇન ધ ડેમ ઇન્ક્રીઝિસ ઇન મોન્સૂન. મોન્સૂન સિઝનની અંદર અત્યારે ચાલે છે, તમે ન્યૂઝપેપરમાં અત્યારે તો વરસાદ ઓછો છે, પણ જેમ સિઝન આવશે તેમ તમે જોતા હશો કે ભાઈ હથનુર ડેમમાંથી આટલું પાણી છોડવામાં આવ્યું, ઉકાઈ ડેમમાંથી આટલું પાણી છોડવામાં આવ્યું. તો વોટર લેવલ ઇન ધ ડેમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ મોન્સૂન સિઝન. વેન ધેર ઇઝ હેવી રેઇન, કે જ્યારે વરસાદ વધારે હોય છે, સો ધેર ઇઝ ઓવરફ્લો ઓફ ધ રિઝર્વાયર. Overflow in the reservoir and there is possibility of flooding. કે જ્યારે મોન્સૂન સિઝનની અંદર જ્યારે વોટરનું લેવલ ડેમની અંદર વધી જાય છે ત્યારે ફ્લડની પોસિબિલિટી પણ વધી જાય છે. તો સો ટુ પ્રિવેન્ટ ધીસ ધ સ્ટીલ ગેટ આર પ્રોવાઇડેડ ઇન ધ ડેમ. ડેમની અંદર સ્ટીલના ગેટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. વેન ધ વોટર in the reservoir reaches to dangerous level, these gates are open and water flows out. These gates are known as spillways. એટલે તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે ઉકાઈના 2 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, 3 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. સો ધોઝ gates are known as spillways. હવે આપણે એને ટેકનિકલ લેંગ્વેજની અંદર કહીશું spillways. બરાબર છે. આ જે બધી વસ્તુ છે એ રેગ્યુલર ડેઝમાં આપણે કયા વર્ડથી એને યુઝ કરીએ છીએ એન્ડ ટેકનિકલી એને શું કહેવાય દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ઘણા એવું કહે કે ભાઈ આજે તો આટલા ગેટ ખુલી ગયા, તો વાસ્તવમાં એ ગેટ જે છે દેટ ધોઝ ગેટ્સ આર નોન એઝ સ્પીલવેઝ. એટલે કે વોટરનું લેવલ જ્યારે એની ડેન્જરસ લેવલ ઉપર પહોંચી જાય છે ડેમની અંદર, બરાબર, પછી એ લોકોએ વોટરને લીવ કરવું પડે, રિમૂવ કરવું પડે ફ્રોમ ધ રિઝર્વાયર. તો એ રિમૂવ કરવા માટે જે ગેટ્સ ઓપન કરવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે સ્ટીલ સ્પીલવેઝ એન્ડ વિચ આર મેડ અપ ઓફ સ્ટીલ મટીરિયલ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ અ સ્ક્રીન્સ. ફિફ્થ વન ઇઝ અ સ્ક્રીન્સ. વોટર ફ્રોમ ધ રિઝર્વાયર ઇઝ ટેકન ઇન ટુ પેનસ્ટોક. આપણને ખબર છે રિઝર્વાયરમાંથી પેનસ્ટોક દ્વારા વોટરની પોટેન્શિયલ એનર્જીનું કાઇનેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ઝન કરીને ફાઇનલી આપણે ટર્બાઇનને મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવા માટે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. So water from the reservoir is taken into penstock. There are big branches of trees, logs of wood etc. Foreign debris are also there. એટલે કે જ્યારે પાણી જે છે પાણી તો રિઝર્વાયરમાં ક્યાં ક્યાંથી આવેલું હોય, એની અંદર કેટલી બધી ડાળીઓ હશે ઝાડવાની, બરાબર, કેટલા બધો કચરો હશે, ઘણું બધું હશે. આ બધી વસ્તુ જો તમે પેનસ્ટોકની અંદરથી ટર્બાઇનમાં જાય તો તમારા ટર્બાઇનને ભવિષ્યમાં બ્લોકેજ થવાની પોસિબિલિટી રહી છે. બરાબર છે. સો ધીઝ આર પ્રિવેન્ટેડ ફ્રોમ એન્ટરિંગ ધ પેનસ્ટોક બાય ધ સ્ક્રીન્સ. દેર ઇઝ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ક્લિયરિંગ ધી સ્ક્રીન્સ. તો આ સ્ક્રીન્સ જે છે એક ટાઈપના સળિયા આવે છે કે જે પેનસ્ટોકના ઇનલેટ ઉપર મૂકવામાં આવે કે જેથી ફોરેન ડેબ્રીઝ, બ્રાન્ચીસ ઓફ ટ્રીઝ, આ બધા જે કચરો છે એને પેનસ્ટોક થ્રુ ટર્બાઇનમાં જતાં રોકી શકાય. એટલા માટે આ સ્ક્રીન્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. અને જનરલી એ સ્ક્રીન્સ છે એને પણ આપણે સાફ કરી શકીએ એવું પ્રોવિઝન રાખવામાં આવેલું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ સ્ક્રીન્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ફોરબે ઓર ઇન્ટેક. ખાસ સમજો, સમટાઈમ ધ જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન્સ આર સચ દેટ there is more distance between reservoir and penstock. ઘણી વખત તમારો પાવર પ્લાન્ટ હિલી એરિયામાં હોય કે જ્યાં સીધું રિઝર્વાયરમાંથી પેનસ્ટોકની અંદર પાણી મોકલવું અશક્ય છે, ઇમ્પોસિબલ છે. સો ઇન ધેટ કન્ડિશન, ઇન ધેટ ટાઈપ ઓફ જિયોગ્રાફિકલ કન્ડિશન, ધ કેનાલ ઇઝ યુઝડ ટુ કેરી વોટર ફ્રોમ ધ રિઝર્વાયર ટુ ધ પેનસ્ટોક.
તો એવી કન્ડિશનમાં રિઝર્વાયરમાંથી પેનસ્ટોકમાં પાણી લઈ જવા માટે કેનાલ બનાવવામાં આવે છે. Now when the load on the generator changes, the quantity of the water should be changed accordingly, but as the reservoir is far, it takes time to the quantity of water to reach. શું કીધું છે કે ઘણીવાર મેં કીધું તેમ કે જનરલી હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન ઇઝ જનરલી યુઝ એઝ અ પીક લોડ પાવર સ્ટેશન. એટલે ગમે ત્યારે આપણને એ જે તમારું જનરેટર છે એ પાવર પ્લાન્ટ છે એનો લોડ વધી જાય અથવા ઘટી જાય. તો ધારો કે તમારો લોડ વધી જાય છે જનરેટર ઉપરનો, એટલે કે તમારે વધારે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ કરવી પડશે. હવે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી વધારે પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણી પાસે ઇનપુટ એક જ છે જનરેટરનો, ટર્બાઇનની મિકેનિકલ એનર્જી. ટર્બાઇનની મિકેનિકલ એનર્જી તમે વધારશો તો તમને મિકેનિકલ ઇનપુટ વધારે મળશે અને કોરસ્પોન્ડિંગલી ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટપુટ તમને વધારે મળશે. હવે મિકેનિકલ એનર્જી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ટર્બાઇનને વધારે જોરથી ફેરવવું પડે અને એને વધારે જોરથી ફેરવવા માટે પાણીનો જે ફ્લો હોય તે આપણે વધારવો પડે. હવે જો રિઝર્વાયરમાંથી પેનસ્ટોકમાં ડાયરેક્ટ જ વોટર જતું હોય તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. સીધું આપણે પેલા ગવર્નિંગ સિસ્ટમનો યુઝ કરીને રિઝર્વાયરમાંથી પેનસ્ટોકમાં ફ્લો વધારી દઈશું એટલે તમારા ટર્બાઇન ઉપર ફટાફટ તમારું ટર્બાઇન રોટેટ થશે અને કોરસ્પોન્ડિંગલી વી વિલ ગેટ ધી મોર ઇનપુટ ટુ ધ જનરેટર અને તમને ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી મળી જશે વધારે. બરાબર. પણ જ્યારે તમારું રિઝર્વાયર અને પેનસ્ટોકની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધારે હોય એ કન્ડિશનમાં સડનલી જો તમારો લોડ વધી જાય છે, બરાબર, તો ત્યારે રિઝર્વાયરમાંથી પેનસ્ટોકમાં પાણી લાવવા માટે ટનલમાંથી પાસ થઈને એટલે વધારે ટાઈમ લાગશે. એની માટે આપણે ફોરબેનો યુઝ કરીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ અ ટેમ્પરરી રિઝર્વાયર ફોર ધ પ્લાન્ટ. સી, ટુ ઓવરકમ ધીસ ડિફિકલ્ટી અરેન્જમેન્ટ ઇઝ મેડ. To overcome this difficulty, arrangement is made of the forebay or the intake house. For this temporary storage of some capacity of constructed at the beginning of the penstock. એની માટે શું કરવામાં આવે કે પેનસ્ટોક જ્યાં સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાં ટેમ્પરરી કેપેસિટીનું એક ફોરબે અથવા જેને ઇન્ટેક હાઉસ કહેવાય એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે ને ત્યાં થોડા અમાઉન્ટમાં વોટર રાખી મૂકવામાં આવે કે જ્યારે આવી કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે, whenever this type of circumstances are done, so at that time suddenly તમે એ ફોરબેમાંથી વોટર યુઝ કરીને તમે તમારો લોડ વધારી શકો, એટલે જે વધારે ડિમાન્ડ છે એને ફૂલફિલ કરી શકાય. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફોરબે ઓર ધ ઇન્ટેક. વોટર ફ્રોમ ધ રિઝર્વાયર comes to the forebay through the canal. It flows to the turbine through the penstock. Capacity of the forebay should be sufficient so that the changing demand of the water can be made with. એટલે જે તમારી ફોરબે છે ફોરબેની કેપેસિટી પણ એટલી રાખવાની કે તમારું જે ડિમાન્ડ છે વધારાની ડિમાન્ડ પાવર પ્લાન્ટની એને તમે ઇઝીલી ફૂલફિલ કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ફોરબે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ઇન્ટેક હાઉસ or it is also known as a temporary reservoir for the power plant, which is generally located at the inlet of the penstock. Penstock start થાય ત્યાં ફોરબે હોય છે generally. Okay, next is a tunnel. So tunnel sometime is necessary when the forebay is used. કારણ કે જનરલી ટનલ ક્યારે યુઝ કરવામાં આવે, હમણાં જ વાત કરી કે જ્યારે રિઝર્વાયર અને પેનસ્ટોક વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ વધારે હોય તો ત્યારે ટનલ યુઝ કરવામાં આવે છે અને ત્યારે જ આપણે પેનસ્ટોક પણ યુઝ કરીએ છીએ. સો ધીસ however depend upon the geographical condition. For example, if there is hill in between the reservoir and the forebay, ધારો કે ફોરબે અને રિઝર્વાયરની વચ્ચે કોઈ હિલ આવે છે, કોઈ પર્વત આવે છે, સો એટ ધેટ ટાઈમ ટનલ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ થ્રુ ધ હિલ. ટનલ ઇઝ ઓફ સર્ક્યુલર ઓર હોર્સ શુ ક્રોસ સેક્શન એરિયા. ઇટ મે ઓર મે નોટ બી લાઇન્ડ વિથ કોન્ક્રીટ. ઇટ ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી ટુ હેવ ટનલ ઇન ઓલ ધ સ્કીમ મેકિંગ યુઝ. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે દરેક પાવર પ્લાન્ટની સ્કીમની અંદર એ હાઈ હેડ હોય, લો હેડ હોય, મીડિયમ હેડ હોય, દરેકની અંદર ટનલ આવવી જ જોઈએ એવું કંઈ જરૂરી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી ફોર ધી ઈચ એન્ડ એવરી સ્કીમ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ પેનસ્ટોક. સો વિચ ઇઝ very important factor of the power
plant, hydropower plant. Water from the reservoir is taken into turbine with the help of penstock. There is one penstock per unit. Penstock is made up of either concrete or steel pipe. જે પેનસ્ટોક છે એ કોન્ક્રીટ અથવા તો સ્ટીલ ટાઈપની બનાવવામાં આવે છે અને ઇટ ઇઝ અ લાર્જ ડાયામીટર ટ્યુબ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ પેનસ્ટોક. Next is a surge tower. Very, very important. Water from the reservoir comes to the turbine through penstock. પહેલાં હું તમને સમજાવી દઉં એકચ્યુઅલી સર્જ ટાવર શું છે. દેન આફ્ટર વી આર રીડિંગ ધ પેરેગ્રાફ સો તમને વધારે સમજ પડશે. જનરલી તમારી જે પેનસ્ટોક છે એ પેનસ્ટોકને પાણીથી ભરેલી રાખવામાં આવે છે. ક્યારેય પણ એને પાણીથી ટોટલી ખાલી નથી કરી દેવામાં આવતી અથવા એની જે કેપેસિટી છે એની કરતાં વધારે પાણી પેનસ્ટોકમાં મોકલવામાં નથી આવતું. કારણ કે જો પેનસ્ટોકની અંદર વધારે પડતું પાણી મોકલવામાં આવે તો એને પ્રેશર આવશે, પ્રેશરાઇઝડ થશે અને તો તમારી પેનસ્ટોક બ્લાસ્ટ થવાની પોસિબિલિટી રહેલી છે. ઇફ ધ પ્રેશર ઓફ વોટર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પેનસ્ટોક બિયોન્ડ ઇટ્સ લિમિટ તો બ્લાસ્ટ થવાની પોસિબિલિટી છે. સી ઇન ધ સેમ વે ધારો કે તમે પેનસ્ટોકની અંદર પાણી અત્યારે નથી, એની લિમિટ કરતાં ઓછું પાણી છે, તો પછી એની અંદર વેક્યુમ ક્રિએટ થવાની પોસિબિલિટી છે. તો એની અંદર વેક્યુમ ક્રિએટ થવાની પોસિબિલિટી છે વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોટ એક્સેપ્ટેબલ એટ ઓલ. બીજી વસ્તુ વાત કરીએ કે જ્યારે તમારા જનરેટર ઉપરનો લોડ વધી જાય છે, જ્યારે તમારા પાવર પ્લાન્ટની ઉપર વધારે લોડિંગ આવે છે, બરાબર, તો વધારે લોડિંગની અંદર તમારે શું કરવું પડશે? વધારે વોટર જોઈશે. સિમિલરલી બીજી તરફ ધારો કે મારો લોડ ઘટી જાય છે તો તમારે પેનસ્ટોકની અંદર જે પાણી છે એ ઓછું થઈ જશે એટલે પેનસ્ટોકની અંદર પ્રેશર વધશે. એ પ્રેશર વધે એટલે પેનસ્ટોક બ્લાસ્ટ થવાની પોસિબિલિટી રહી છે. એને કહેવામાં આ જે ઇફેક્ટ છે એને કહેવામાં આવે છે વોટર હેમર ઇફેક્ટ. એને શું કહેવામાં આવે છે? ઇટ ઇઝ નોન એઝ વોટર હેમર ઇફેક્ટ. એટલે કે અચાનક વોટર વધી જાય, અચાનક ઘટી જાય, વધી જાય તો બ્લાસ્ટ થાય અને ઘટી જાય તો વેક્યુમ ક્રિએટ થાય. એટલે આ બંને કન્ડિશન આપણી માટે યોગ્ય નથી અને એને ઓવરકમ કરવા માટે વી આર યુઝિંગ ધ સર્જ ટાવર. સર્જ ટાવર ઇઝ જનરલી એઝ સેમ એઝ ધ ફોરબે. એનું જે યુઝ છે એ ફોરબે જેવું જ છે, પણ ફોરબેને તમે ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ કહી શકો, જ્યારે સર્જ ટાવર છે એ જનરલી યુઝ ટુ ઓવરકમ ધ વોટર હેમર ઇફેક્ટ. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. ઓકે, જુઓ. વોટર ફ્રોમ ધ રિઝર્વાયર કમ્સ ટુ ધ ટર્બાઇન થ્રુ પેનસ્ટોક. ફ્રોમ ધેર ઇટ ઇઝ ટેકન ટુ ધ ટર્બાઇન થ્રુ ધ વાલ્વ. નાવ ફોર એની રીઝન ધેર ઇઝ ફોલ્ટ ઇન ધ અલ્ટરનેટર. ધારો કે અલ્ટરનેટરમાં કોઈ ફોલ્ટ થયો, ધ વાલ્વ આર ટુ બી ક્લોઝડ સડનલી. એટલે પેનસ્ટોકમાંથી જે તમારું પાણી જાય છે એને બંધ કરી દેવામાં આવે કારણ કે તમારું જનરેટર બંધ થઈ ગયું. બરાબર છે. Now water through the penstock flows at high velocity. હવે તમારું જે પેનસ્ટોકમાં પાણી છે એકદમ હાઈ વેલોસિટીથી જતું હશે. હવે ઇફ ઇટ ઇઝ સ્ટોપ સડનલી, ધારો કે તમે એને સડનલી બંધ કરી દે છો, તો ધ પ્રેશર ઇનસાઇડ ધ પેનસ્ટોક ઇન્ક્રીઝિસ ટુ હાઈ વેલ્યુ. તો તમારું જે પેનસ્ટોક છે એની અંદર પ્રેશર એકદમ વધી જશે. ઓકે. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ડિસિપેટેડ બાય સમ મીન્સ, ધારો કે પ્રેશરને કોઈક રીતે ઓછું નહીં કરવામાં આવે તો ધેર આર ચાન્સીસ ઓફ બસ્ટિંગ ધ પેનસ્ટોક. એટલે કે પેનસ્ટોક બસ્ટ થશે, એમાં બ્લાસ્ટ થવાની પોસિબિલિટી રહેલી છે. ટુ પ્રિવેન્ટ ધીસ અ ટેન્ક ઇઝ પ્રોવાઇડેડ નિયર ધ વાલ્વ હાઉસ એન્ડ પેનસ્ટોક. એની માટે એક ટેન્ક પેનસ્ટોક અથવા વાલ્વ હાઉસની નજીકમાં રાખવામાં આવે છે. બરાબર. ઇટ્સ લોઅર એન્ડ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ધ પેનસ્ટોક એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓપન એટ ટોપથી ઓપન હોય છે અને નીચેનું જે પાર્ટ છે લોઅર એન્ડ દેટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ પેનસ્ટોક. ઇન નોર્મલ કન્ડિશન ધ વોટર લેવલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધેટ ઇન ધ રિઝર્વાયર. બરાબર. બટ વેન વાલ્વ ઇઝ ક્લોઝ સડનલી પ્રેશર ઇન ધ પેનસ્ટોક ઇઝ ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડ્યુ ટુ વિચ ધ વોટર લેવલ ઇન ધ સર્ચ ટેન્ક રાઇઝિસ. કારણ કે એ જે પ્રેશર ક્રિએટ થાય તો એને કારણે જે પાણીનું લેવલ પેનસ્ટોકમાં વધી જાય એ સીધું કોણ લઈ લેશે? સર્ચ ટેન્ક. Thus pressure in the penstock is dissipated, so the surge tower prevent bursting of the penstock due to the sudden closure of the valve by dissipating the pressure. So this is known as a surge tank. Generally it is useful for reducing the water hammer effect. So I think these 9 auxiliaries, the functions are
બરાબર છે આ ફોર ટુડેઝ વિડીયો ફ્રોમ 10 that is draft tube to further elements we are discussing in the next lecture. So I think next video is the last video for the chapter number 2 hydroelectric power station. I hope you all are properly understanding, properly watching the video, and if you have any comment, if you have any doubt, then you can write in the comment section. Thank you very much everyone.